Hello students, today we will see the types of root. Okay. Depending upon the origin or on the basis of origin, root can be classified as in two types, that is taproot and adventitious root. Taproot and adventitious root. Okay, now consider this is the seed. Seed. This is the seed, and this seed germinate into two structures. The first one, that is the plumule and radical. Plumule and radical. Okay. Now this plumule form a shoot system. Shoot system, that is the aerial system. And radical form a root system. Radical forms root system. Okay, radical forms root system. Shoot system includes the aerial parts, that is stem, branches, sub branches, leaves, flowers, fruits. All these are the aerial parts. Okay, which means this plumule develops a shoot system or aerial parts, and radical develops root system. Okay. Now see, on the basis of origin, root can be divided into two types. The first one is taproot and second one is adventitious root. Now we'll see first, that is what is meant by taproot. Taproot means what? The root which develops from the radical of an embryo. Okay. म्हणजे असे रूट्स जे रॅडिकलपासनं डेव्हलप होते. कशापासनं? म्हणजेच हा कशापासनं तयार झालेला आहे? रॅडिकलपासनं. ओके, मीन्स द रूट विच डेव्हलप्स फ्रॉम द रॅडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो ड्युरिंग जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज टॅपरूट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॅपरूट. टॅपरूट मीन्स द रूट विच डेव्हलप्स फ्रॉम द रॅडिकल of an embryo during germination. That root is called as taproot, or it is also called as true root. It is true root because it develops from the radical. Next, the main root is called as in taproot system. Now see the taproot system. In taproot system, the main root is primary root. Main root is primary root. Okay. And its branches of first order is called as secondary root. Okay, branches of first order. Next, whereas the branches of second order branches is called as tertiary root. Okay. Now the main root is primary root, its branches secondary root, again the branches of secondary root, that is the tertiary root. And all these branches, including primary root, it forms a taproot system. Okay, example is pea म्हणजे वाटाणा, bean म्हणजे मूग, पुन्हा उडीद, आणि पुन्हा काय याच्यामध्ये बीनमध्ये काय मूग, उडीद आणि पल्सेस असतात. ठीक आहे. पी, बीन आणि सनफ्लावर. ठीक आहे. तर ह्यांच्यामध्ये हे जे प्लांट्स आहे हे कोणती सिस्टीम शो करतात? टॅपरूट सिस्टीम. मीन्स टॅपरूट सिस्टीम इज कॉमनली सीन इन डायकॉटिलिडनस प्लांट. डायकॉटिलिडनस प्लांट्स म्हणजे काय की असे प्लांट्स ज्यांच्या सीडमध्ये 2 कॉटिलिडन्स आहे. किती कॉटिलिडन्स आहे? 2 कॉटिलिडन्स. सपोज दिस इज द सीड अँड दिस सीड इन्क्लूड 2 कॉटिलिडन्स. ओके, दिस सीड इज कॉल्ड एज डायकॉटिलिडनस सीड. ठीक आहे. जेव्हा जर्मिनेट होतो, हा 2 कॉटिलिडन्स आहे, जेव्हा जर्मिनेट होतो तेव्हा काय प्लिम्यूल आणि रॅडिकल बाहेर पडतं. इट इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. प्लिम्यूल आणि रॅडिकल बाहेर पडतं. प्लिम्यूलपासनं शूट सिस्टीम, रॅडिकलपासनं रूट सिस्टीम तयार होते. हे डायकॉटिलिडनस सीड आहे. ठीक आहे. आणि जनरली डायकॉटिलिडनस प्लांट्समध्ये कोणती सिस्टीम असते? टॅपरूट सिस्टीम. मीन्स dicotyledonous plant shows the taproot system. Okay, and monocotyledonous plant shows the adventitious root system. Monocotyledonous plant shows adventitious. These are the good example of taproot. Okay,
pea, bean and sunflower. Now see the diagram. This is the taproot. Okay, we'll draw the diagram. This is the taproot. Okay, and this taproot is underground. That is the main root, and it is primary root, and it is underground. This is the primary root. Now first order branch of primary root. This first order branches. Okay, first order. This is the primary root. Branch of primary root is called as secondary root. Again, this secondary root divides into branches. This root is called as tertiary root. Okay. Primary root, main root, primary root, first order branch, that is secondary root, and again third order branch, that is the tertiary root. Okay, this is called as taproot system. This is the secondary root and tertiary root. This is the taproot system. This is called as taproot system. आणि taproot system आणि ही taproot system कोणत्या प्लांटमध्ये असते? डायकॉटिलिडनस प्लांट्स. कोणत्या प्लांट्समध्ये? डायकॉटिलिडनस प्लांट्स. ओके, कोणते प्लांट्स आहे डायकॉटिलिडनस प्लांट्स? फॉर एक्झाम्पल पी, बीन अँड सनफ्लावर. या प्लांटमध्ये आपल्याला टॅपरूट सिस्टीम दिसते. कोणती सिस्टीम दिसते? टॅपरूट सिस्टीम. आणि टॅपरूट सिस्टीम ही कशापासून तयार झालेली आहे? ही रॅडिकलपासून तयार झालेली आहे. सपोज दिस दी सीट, एम्ब्रियो, प्लिम्यूल अँड रॅडिकल. दिस इज दी रॅडिकल. ही रॅडिकलपासून ही सिस्टीम तयार झालेली आहे, तिला म्हणायचं टॅपरूट सिस्टीम. ओके, टॅपरूट तुम्हाला आता समजलं असेल. टॅपरूट मीन्स द रूट विच डेव्हलप्स फ्रॉम द रॅडिकल ड्युरिंग दी जर्मिनेशन इज कॉल्ड ॲज टॅपरूट. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज टॅपरूट, इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रू रूट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रू. टॅपरूटलाच काय म्हणायचं? ट्रू रूट म्हणायचं. ओके, नाव नेक्स्ट दॅट इज ॲडव्हेंटिशियस रूट. नाव सी what is mean by adventitious root? Adventitious root, root which develops from any other part, or we can say the root develops from any part other than the radical. म्हणजे रॅडिकलच्या व्यतिरिक्त समजा दुसऱ्या कोणत्याही पार्टपासून जर रूट्स डेव्हलप्स होत असतील, ठीक आहे, तर त्या रूटला काय म्हणायचं? Adventitious roots. Means adventitious root develops from any part other than the radicals. Okay, such roots may develop from कुठून डेव्हलप होते? मग रॅडिकल पासून हे डेव्हलप होत नाही. ओके, दे डेव्हलप अदर दॅन रॅडिकल. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे काय की कोणत्या जनरली हे जे ॲडव्हेंटिशियस रूट जे आहे ते कुठून डेव्हलप होते? फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, नोड और फ्रॉम लीव्स. म्हणजेच काय? स्टेमच्या, सपोज दिस इज द स्टेम. ओके, दिस इज द स्टेम. ठीक आहे, दिस इज द सॉइल सरफेस, आणि याच्यापासून काय आहे? असे क्लस्टरमध्ये पूर्ण असे काय डेव्हलप होतात? रूट्स डेव्हलप होतात. ठीक आहे, यांना म्हणायचं ॲडव्हेंटिशियस रूट्स. दीज आर कॉल्ड ॲज ॲडव्हेंटिशियस रूट्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज फायब्रस रूट्स because they look like some fibers. Okay, these are the adventitious roots. Adventitious roots or fibrous roots, किंवा त्याला दुसरा शब्द आहे, they are also called as fibrous roots. Okay, now see, such roots may develop from the base of the stem. हे काय? स्टेमच्या बेसपासून. ठीक आहे, आता हा स्टेम जर कन्सिडर करायचा आपल्याला असेल तर या स्टेमवर काय की असे प्लांट्स जनरली मोनोकॉट्समध्ये नोड्स आणि काय इंटरनोड्स असते.
ठीक आहे. दिस इज दी नोड्स, दिस इज दी नोड. ओके, दिस इज दी नोड अँड दिस इज नोड. इन बिटवीन टू नोड और इन बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड देअर इज अ इंटर नोड. ठीक आहे. तर हे काय नोडपासनं निघतात. दिस इज दी नोड. तर काही प्लांट्समध्ये हे जे रूट्स आहे हे असे नोड्सपासनं निघतात आणि सॉईलमध्ये पेनिट्रेट होते. ठीक आहे. काही अशा प्लांट्स आहे ज्याच्यामध्ये सपोर्टसाठी, प्लांटला सपोर्टसाठी हे काय, हे असे याच्यापासून नोड्सपासून असे रूट जे निघतात, या रूट्सला म्हणायचं फायब्रस रूट. दे आर कॉल्ड ॲज फायब्रस रूट. ओके. इन मोनोकॉट्स रॅडिकल इज शॉर्ट लिव्ड. मोनोकॉट प्लांट्समध्ये रॅडिकल फार काळ जिवंत राहत नाही. ओके, इट इज शॉर्ट लिव्ड. ठीक आहे. अँड दॅट्स वाय these roots develops from the base of the stem. From the base of the stem, a thick cluster of equal size roots arise to form an adventitious root system. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये या स्टेम, दिस इज द स्टेम. ठीक आहे. या स्टेमच्या खालून काय सगळे इक्वल साईज हे फायब्रस रूट्स किंवा ॲडव्हेंटिशियस रूट्स डेव्हलप झालेले आहेत. ओके. आणि हे रूट खूप खाल म्हणजेच काय खाली रोवलेले नाही किंवा खूप खालपर्यंत जात नाही. का बरं जात नाही? कारण ते सुपरफिशियली असतात. कसे असतात? जसं टॅप रूट हा खोलवरपर्यंत जातो जमिनीमध्ये. टॅप रूट खोलवरपर्यंत जातो. Means that tap root deeply penetrate inside the soil. Okay, but these adventitious roots are superficial. They are superficial. Okay, adventitious roots are called as fibrous roots, and that's why adventitious root system is called as fibrous root system. Adventitious root system is called as fibrous root system. Okay, the growth of root is superficial. Superficial means काय, हे वरवर असतात जमिनीच्या सरफेसला. ओके. नाव these adventitious roots in some plants, these adventitious roots are used for the vegetative propagation. Vegetative propagation म्हणजे रिप्रोडक्शन असं म्हणायचं की व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्सपासनं, त्या रूट्सपासनं नवीन प्लांट तयार होणे. ठीक आहे. रूटपासनं काय नवीन प्लांट तयार होणे. ठीक आहे. तर काही असे प्लांट्स आहेत ज्या प्लांट्समध्ये ॲडव्हेंटिशियस रूट्सपासून पण प्लांट्स तयार होते. ॲडव्हेंटिशियस रूट्स इन सम प्लांट्स, दीज ॲडव्हेंटिशियस रूट्स आर युज्ड फॉर द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे ज्याच्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन होतं. युफोर्बिया आहे आणि हा एक विचित्र नाव आहे. याला म्हणायचं कॅरापिचिया आयपा काकुना. ठीक आहे. आयपा काकुना. ठीक आहे. कॅरापिचिया, आयपा काकुना, आयपेकॅक प्लांट. या प्लांटमध्ये कोणती म्हणजेच काय कोणतं रिप्रोडक्शन होतं? व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. कोणापासून होतं? ॲडव्हेंटिशियस रूटपासून. आणि या ॲडव्हेंटिशियस रूट्सलाच काय म्हणायचं? फायब्रस रूट म्हणायचं. ओके. आणि कशापासून डेव्हलप होते? दे डेव्हलप्स अदर दॅन रॅडिकल्स, अदर पार्ट्स लाईक स्टेम, नोड और फ्रॉम लिव्स. ओके. कारण काय ॲडव्हेंटिशियस याच्यामध्ये, या प्लांट्समध्ये, मोनोकॉट्समध्ये जनरली मोनोकॉट्स, आता हे तर एक्झाम्पल गेले. मोनोकॉट्समध्ये काय की मोनोकॉट प्लांट जर आपण एक्झाम्पल जर घेतलं, मोनोकॉट्स म्हणजे काय, ज्यांच्या कॉटिलिडन म्हणजे एकच कॉटिलिडन, सीडमध्ये एकच कॉटिलिडन असतो. फॉर एक्झाम्पल मेज आहे. सेकंड ज्वार, राईस, व्हीट. दीज आर दी मोनोकॉट. ठीक आहे. याला काय म्हणायचं? मोनोकॉट. आणि या मोनोकॉट्समध्ये रॅडिकल जो आहे तो शॉर्ट लिव्ड असतो, म्हणजे तयार झाल्यानंतर तो फार काळ टिकत नाही. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे काय की रूट्सचं डेव्हलपमेंट जे आहे ते वेगळ्या रॅडिकलच्या व्यतिरिक्त पार्टपासून तयार होते, लाईक स्टेम, नोड और फ्रॉम लिव्स. ओके. आता बघा या रूटचे फंक्शन काय. ठीक आहे. मेन फंक्शन जे आहे, मेन फंक्शन आहे फिक्सेशन and anchorage to the plant body. Okay, this is the first function. म्हणजेच काय करतो रूट्स, काय करतात? प्लांट बॉडीला फिक्स करते सॉईलमध्ये, त्याला सपोर्ट देते किंवा आधार देते. फिक्सेशन अँड एनकरेज टू द प्लांट बॉडी. ओके. सेकंड फंक्शन इज दॅट इज दी second function. First one is the fixation and anchorage to the plant body. Okay. Then absorption of water and minerals. Okay. कुठून वॉटर आणि मिनरल्सचं ॲब्झॉर्प्शन कुठून होतं? सॉईलमधनं.
ठीक आहे. आणि ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन कुठपर्यंत, स्टेमपर्यंत. मीन्स थर्ड इज दॅट इज द ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स अप टू द स्टेम. ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स अप टू द स्टेम. अप टू द स्टेम. ओके, अप टू द स्टेम. ठीक आहे. तर हे 3 फंक्शन रूटचे लक्षात ठेवायचं. याच्या व्यतिरिक्त काही स्पेशल फंक्शन्स आहे. दॅट स्पेशल फंक्शन वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थँक्यू. टिल देन, गुड बाय.